Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqillah. Nebiyyina ve habibina Muhammed ibn Abdillah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi. Kişiksiz, barşa maqtav, hamid, ham thana. Galamlarning Rabbisi, hujasi, ham tarbiyachisi. Jin hem kişilerini ana ibadet için bu dünyaya getirgen Allah subhanahu wa ta'ala gene layıklı. Allah Rabbimiz subhanahu wa ta'ala bizlerini bu dünyaya bar kıldı. Hem ana yakınayu için bilgili bir kaideler koydu. O kaidelerini biz anın kitabından hem peygamberinin hadislerinden kuzetip çıkara alabız. Mağın kadar derslerde iki kaide ötken idik. Bugün devam etebіз, hem bugünkü kaidemiz ol şunday bulur. Bir zat için bir bul, hem bir yoldan var. Bir zat için bir bulup bir yoldan var. Bir zat için. Bir zat için yani bir Allah rizalığı üçün gine barşa amellerini kıl. Bari tek bir zatqa gana sen bu dünyada gıybetlerini bağışla, bir gine zatının kılı bul. Allah Rabbimiz Kur'an'da ayta: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Alarga baratik Allah'a gına ihlas köngül bilen gıybet kılı buyuruldu di. Yani Adem balasına bu dünyada buyuruldu, emir itildi, baratik bir Allah'a gına gıybet kılı. Allah'a gına buysunu, bir Allah'nın gına kılı bulup bu dünyada yaşargen. Bu Müslüman bulu degen söz. Arap tilinden Müslüman buysungan degenni anlata. Buysungan kimge? Allah Teala'ga buysungan. Allah Rabbisinin emrine buysungan. Ol her bir orunda, her bir vakitte Allah'ın emirlerin, Allah'ın koşkanların bütün nerseden üstün koya. Allah nerseni halal rüksat etti, ol anı halal ham rüksat etilgen dip tanıy. Allah Rabbisi nerseni haram tıydı, ol anı haram dip tıyılgan dip tanıy. Rabbisi nerseni emir etti buyurdu, ol anı öti. Rabbisi nersedendir anı kisetti, ol anından şitleşe. Rabbisinin emiri ana öz nefsine qaraganda, bolgan baylıkları mallarına qaraganda, yakın tuğanları, dostları, etiyenisi, hatta süyükli balalarına qaraganda da Rabbisinin emiri ana üstün bulup dura. Her vakit, her daim ol öz amellerin işler aldından uyluy. Bu işleyecek işim, bu kılaşak amelim Allah Rabbimnin rizalığına eriştirir mi meni? Yeyse kerisince bu işlegen amelim bilen men Rabbimnin aşuğı astına çürmünmedi. Misallar etip getirsek, Adem balası zayıf, ol türlü günah amellerge nefsi umtula. Adem balasının nefsi türlü günah amellerge umtula. Kursağının meselen haram rizıklar aşısı kile. Bik matur, lezzetli itip görüngen rizıklar var, eşimlikler var. Lakin tıyılgan haram. Ham Müslüman kişi Allah Rabbisi tıygan iken nişikkine tilevine qaramastan, kursağının nişikkine umtuluğuna qaramastan ol şoşa rizıklarını avaz etmey, şoşa rizıklarını tatımay. O raza vakitinde tamağa aşa, susuy, işte ol işli, ağırlıklar bilen tuta, lakin nindigine ağır buluğuna qaramastan ol ağzına bir tamşı su da kapmay, bir telim ipi de kapmay.
Чөнки Аллаһ Раббысы аңа тыйды. Ураза вакытында, белгеле сәгатьләр вакытында ризыктан һәм судан тыелып торырга. Харам тыелган юл белән малны кәсеп итү, сәүдә бик җиңел күренә. Кредитка кереп, ипотекага кереп, квартира сатып алу, йорт сатып алу, машина сатып алу бик кызыктыра кешене. Тиз генә арада үз йортың була, тиз генә арада машиналы буласың. Тиз генә арада үзеңә теләгән кызыккан ниндидер техника, цифровой техника да ала аласың. Ләкин адәм баласы, мөселман кеше белә, Аллаһ Раббысы аңа тыйды. Риба белән, процент белән, кредит белән кәсеп итүне, аның белән шөгыльләнүне, шуңа да ул мондый гамәлләргә керми. Ул белә, әгәр дә ул Аллаһ Раббысы өчен шушы харам юлларны калдырса, аңа Раббысы һичшиксез тагы да хәерлерәген бирәчәк, алыштырачак. Аның туганнары, якыннары, дуслары билгеле ниндидер бәйрәмнәр килгәч, чакыралар аны кунакка, кил әйдә, бергә бәйрәм итәбез, бергә кунак итәбез. Эшендә ниндидер оештыралар бәйрәмнәр, харам ризык белән, харам эчемлекләр белән, төрле уен, көлкеләр белән мөселман кешегә тыелган. Ничек кенә кызык булмасын, кем генә чакыруына карамастан, ул анда катнашмый. Чөнки Аллаһ Раббысы барчасыннан да өстен булган, Раббысы аңа тыйды, һәм ул тыела. Шулай ук боерган эшләрне үтәгәндә дә, өйдә ялгыз булганда, төнлә арыган вакытта намазга туру бик авыр. Бер кем дә күрми бит. Инде тормасаң да кем нәрсә әйтер. Ләкин мөселман кеше белә, аның Раббысы бөтен нәрсәне күрүче, бөтен нәрсәне ишетүче һәм белүче. Син бер үзең генә булсаң да өйдә, Аллаһ Раббың күреп тора. Намазга тордыңмы син? Тормадыңмы? Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтисеңме син? Үтәмисеңме? Уразада булганда кеше күрмәгәндә генә су эчеп куясыңмы? Кабып куясыңмы, ризык юкмы? Аллаһ Раббың барысын да күреп тора. Һәм хакыйкатьтә бу Аллаһ Тәгаләне бер дип тану дип атала. Тәүхид, аңа гына гыйбадәт кылу, аның гына кулы булу, ул кушканча гына яшәү, аңа буйсыну, аның тыйганнарыннан тыелу. Шул максат өчен дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә адәм баласын бу дөньяга китерде. Ва ма халакатул джинна вал инса илля лиябудун. Мин җин һәм кешеләрне бу дөньяга миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә бар кылдым ди. Ягъни хасылда адәм баласының бу дөньяда тормышының бер максаты ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу, ягъни Аллаһ Тәгалә кушканча яшәү, шәригать дин шикләреннән чыкмау, үзеңнең көндәлек тормышыңны, гаилә тормышыңны, эшеңне, хезмәтеңне шушы дин кысаларында, дин кагыйдәләренә туры китереп төзү һәм шуның буенча яшәү, шул була ул гыйбадәт, Аллаһ Тәгаләгә табыну. Гыйбадәт Аллаһка табыну ул бары тик намаз уку, ураза тоту, садака бирү, дуа кылу гына түгел, юк. Гыйбадәт кылу ул кешенең тормыш рәвеше. Һәрбер урында, һәрбер мизгелдә кеше үзенең тормышын Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Раббысы кушкан кагыйдәләргә туры китереп, шушы кагыйдәләр буенча яшәргә тырышырга тиеш. Һәм бары тик шундый гына кеше бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхеткә ирешер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте, шул кеше диннең тәмен татыр, шул кеше дин тотуының рәхәтлеген сизер, кайсысына Аллаһ Раббысы һәм Аллаһның илчесе бөтен нәрсәгә караганда да сөеклерәк булса ди. Хәтта үзенә караганда да. Ягъни кайчан кеше үзенә караганда да, якыннарына караганда да Аллаһ Тәгаләне һәм аның илчесен сөя башлый, аларның әмерләрен өстен куя башлый, ул вакытта кеше диннең рәхәтлеген сизәчәк, диннең тәмен татыячак. Бер бул дидек. Бер зат ризалыгы өчен бер бул. Бер бул дигән сүз
bir yüzlü бул деген сөз. Bir yüzlü. Haqiqatda бүгенге көндә күзәтсәк, biz кешеләрне төрле, 200ле, 300ле, дистәләгән йөзле рәвештә күзәтә алабыз. Мәчеттә булганда ул 100ле, бергә синең белән намаз укый. Син аның белән терәлеп торасың, аның белән сәҗдәгә китәсең. Бергәләп кулларын күтәреп дуга кыла. Дин өчен борчылып, ниндидер сүзләр әйтә, кайгыра. Мәчеттән чыккач, аның йөзе үзгәрә. Дин мәчеттә булган омтылыш, кайгыру, ихласлык югала. Аның телендә дә бөтенләй башка сүзләр барлыкка килә. Күзләре дә төрле урыннарга карый. Колаклары да төрле нәрсәләр тыңлый. Кибеткә керсә, аның шулай ук йөзе үзгәреп китә. Өенә кайтса, аның йөзе 4-нче, балаларына карата, тормыш иптәшенә карата, якыннарына, туганнарына, әтиәнисенә карата. Мәчеттәге кебек түгел. Эшенә, хезмәттә булганда йөзе шулай ук икенче. Ирләр белән аралашканда йөзе бер төрле, хатын-кызлар белән аралашканда йөзе икенче төрле. Байып китсә, йөзе бер төрле. Мискинлеккә, фәкыйрлеккә төшсә, икенче төрле йөзе. Сәламәт булганда йөзе бер төрле. Әширләп китсә, йөзе икенче төрле. Яни санап карасак, кешенең дистәләгән йөзләре бар җәмәгать. Мөселман кеше исә, Аллаһ Тәгаләгә омтылучы кеше, Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен өмет итүче кеше, ул һәр вакыт бер йөзле. Һәр вакыт бер йөзле. Нинди йөзсең ул бер йөз? Ул кыл йөзе. Яни син, эй Аллаһның кылы, Аллаһка якынаярга теләүче, һәр вакыт бер йөзле бул. Үзеңдә һәр вакыт кыл йөзен булдыр. Кыл йөзен булдыр дигән сүз, ул үзеңне түбәнчелеккә төшереп, кайда гына булсаң да башыңны иеп йөр дигән сүз түгел, юк. Кыл йөзе ул Аллаһ Тәгалә синнән билгеле бер урында, билгеле бер вакытта нинди булуыңны таләп итә, шундый бул дигән сүз. Мәчеттә булганда Аллаһ Тәгалә синнән билгеле бер сыйфатлар таләп итә. Намазыңда хушуъ бул. Юк бар сүзләр сөйләмә, сәүдә белән шөгыльләнмә. Дөнья өчен сөйләмә. Мәчеттә булганда кылның йөзе шундый була. Мәчет йортына кайтса, кыл йөзе ул нинди? Йортына кайтканда кыл ул гаиләсенә, якыннарына ул үрнәк, балаларына ул тәрбияче, тормыш иптәшенең хакларын үтәүче, әтиәнисенә итәгать итүче, туганлык җепләрен беркетүче, ныгытучы. Хезмәттә, эштә булганда кыл йөзе нинди? Ул үз эшен ихласлык белән, добросовестно алып баручы. Хәтта беркем дә күрмидер бәлки. Ләкин Аллаһ Раббысы күрә. Ул шушы эшкә тотынды, шушы эшкә кергәндә ниндидер билгеле бер килешү төзеде. Димәк, ул аның өчен җавап тотачак. Һәм бу эшен тиешле рәвештә, яхшы итеп килешүдә таләп ителгәнчә, хәтта бәлки арттырыбрак та сыйфатын үтәргә тиешле була. Кибеткә кергәндә кылның йөзе нинди? Ул харам ризыкларга карамый. Харам мәддәләр, эчемлекләр, ризыклар алмый. Бары тик хәләлен генә ала. Алдарга, ялганларга ул тырышмый. Кешеләр белән аралашканда кыл йөзе нинди? Ирләр белән булганда ул бер төрле. Хатын-кызлар белән булганда, бер ир кеше шит хатын-кызлар белән сөйләшә икән. Кыл йөзе ул күзләрен аска төшергән. Тавышы билгеле бер дәрәҗәдә. Ягъни шулай ук ансын да игътибарда тота. Һәр бер урында мөселман кеше кыл йөзен сакларга тиеш. Бер йөз булырга тиеш аның һәр вакыт, һәр урында да. Байлар белән, дәрәҗәлеләр белән булганда да ул кыл йөзен саклый. Аларга ихтирам күрсәтә. Ләкин шул ук вакытта аларның
әмерләренә, буйрукларына ул бөгелми, ул үзенең дин йөзен саклый. Фәкыйрь мискиннәр белән булганда, ул шулай аларның хакларын үти, аларга тиешле игътибарын бирә. Һәм һәр вакыт шушы йөзне сакларга кирәк. Һәр вакыт шушы йөзне сакларга кирәк, куллык йөзен. Күп йөзлелек исә ул мунафиклар сыйфаты. Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля мунафикларны тасвирлап Бақара сүрәсендә әйтә: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Әгәр дә алар мөселманнар, мөэминнәр белән күрешсәләр, әйтәләр: без сезнең белән. Без иман китердек. Без ышанабыз. Әмма дә ләкин алар үз шайтаннары белән ялгыз калсалар, әйтәләр: без сезнең белән. Без бары тик шаярабыз һәм көләбез генә. Ягъни менә ул мәчеттә булганда бер йөзле, мөселманнар белән булганда ул дин өчен кайгыра, матур-матур сүзләр сөйли. Аллаһ ризалыгы өчен, пәйгамбәребезнең сөннәтен буенча яшәргә кирәк дип. Ләкин мәчеттән чыгып китсә, кайда аның дин тотуы, кайда аның сөннәткә иярү? Гаиләдә бармы ул? Эшендә бармы ул? Гаиләсендә балалары тәрбияләнгәнме? Хатының хакы үтәләме? Эшен ул тиешенчә үтиме? Килешүләрне бозмыймы? Килешүләрне бозмыймы? Менә ул кайда сынала җәмәгать. Ягъни мөселман кеше ул мәчеттә генә түгел, ул мәчеттән чыккач күренә. Һәм өченчесе, бер юлдан бар. Бер зат өчен бер булып, бер юлдан бар. Бер юл, ул бары тик Аллаһ Тәгалә безгә билгеләп куйган юл. Чөнки хак юл ул бер генә була. Бер генә була, берничә юл хак була алмый. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте: "Таракту фикум амрайн лан тадиллу ма тамассактум бихима, китабаллаһи ва сунната набийи." Мин сезгә ике әйбер калдырдым. Аларга тотынсагыз адашмассыз. Ул Аллаһның китабы, Коръән һәм пәйгамбәренең сөннәте. Ягъни шушы ике нәрсәгә тотынып кына, шулар буенча яшәп кенә адәм баласы дөрес туры юлда булачак. Бу дөньяда бәхеттә, сәгадәттә һәм бәрәкәттә булыр, һәм ахирәттә дә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер. Әмма дә ләкин адәм баласы шушы ике нәрсәдән тайпылса, алардан ерагайса, шушы динне ничектер киметергә яисә арттырырга теләсә, ул вакытта адашыр. Һәм адашуы аны бары тик кайгы хәсрәткә һәм Аллаһ Тәгаләнең ачуына китерер. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна кулла мухдасатин бид'a ва кулла бид'атин далала ва кулла далалатин фин-нар." Хакыйкатьтә һәр бер яңалык, дингә кертелгән яңалык ул бидгать. Һәм һәр бер бидгать ул адашу, һәм һәр бер адашу ул утта диде. Инде Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля безләрне барчабызны да бары тик аңа гына буйсынып, аңа гына гыйбадәт кылучы ихлас кулларыннан кылсын. Безнең йөзләребездә бары тик куллык сыйфатын гына булдырып, аның бер юлыннан гына барырга барчабызга да насип әйләсен. Субханакаллаһумма ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк.